हाल है? جی ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ बस अल्लाह का करम है, शुक्र है. ये कोई मेरा ख्याल है जो मैंने देखा सामने लिखा हुआ तो कुछ और है, लेकिन आप किसी और मौजू पे शायद बात कर रहे हैं. جی وہ انہوں نے لکھا ہے کہ اچھے ماحول میں گفتگو کرنی چاہیے، یہاں پہ آ کے گالم گلوچ سے پرہیز کریں. الٹیمیٹ مقصد اس کا یہی تھا. ہاں وہ تو اچھی بات، اچھا میسج ہے، لیکن آج کل ایسے ہی چل رہا ہے. بس ٹک ٹاک پہ بندے، کل رات کو ہم بات کر رہے تھے کہ جس سوسائٹی سے یا جس علاقے سے ہم آئے ہیں نا، انڈیا پاکستان کا ماحول اسی طرح کا ہے، سوسائٹی اسی طرح کی ہے کہ لوگ اپنے اختیارات کا مس یوز کرتے ہیں. جب آپ اپنی براڈ آن کرتے ہیں، آپ ہوسٹ ہیں، جو بندہ آپ کے پاس آیا ہے آپ اس کے ساتھ مس بیہیو بھی کر سکتے ہیں. اور آپ اچھا بھی، جب آپ مس بیہیو کرتے ہیں تو آپ کوئی بہادری نہیں اپنے دکھا رہے ہوتے، رادر آپ اپنے آپ کو ایک گھٹیا انسان ثابت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی لوگ شاید اسی کو بہادری سمجھتے ہیں اور وہ اپنی براڈ کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں. لوگوں کے مذہب کی تذلیل کرنا، کسی کی کمیونٹی کو ہٹ کرنا، اور بالخصوص جن پر ان کا ایمان اور یقین ہے، وہ ان کو مقدسات سمجھ ان کو گالیاں دینا، شاید یہ ان کی نظر میں بڑی بہادری ہے کہ آپ دریا کے پرلی طرف کھڑے ہو کے آپ کسی کو گالی دیں، نہ آپ کو کوئی ٹچ کر سکے گا نہ کچھ. آپ آزاد ہیں، آپ کر لیں جو بہادری دکھانی ہے دکھا لیں. لیکن ایسے ہی چل رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا مینٹل لیول بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو سوچ ہے یا ہماری جو اس کا سطح ہے سوچ کی وہ کتنی پست ہے. حالانکہ اچھا رویہ یہ ہے کہ آپ کسی آئے ہوئے کی برداشت کریں، وہ گالی بھی دے، وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کرے تو آپ صبر سے، حوصلے سے اس کی بات کا جواب دیں، الا یہ کہ وہ آپ کو مجبور کرے اور آپ اس کو نیچے اتار دیں. ہاں، یہ جو تو یہاں پر تو ٹاپک ایسے جو چل رہا لگا ہوا ہے اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جس وقت آپ نے جیسے بات کی کہ دوسروں کے مذہب پہ تنقید کرنا نا، تو مذہب پہ تنقید تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اگر آپ کے اسکرپچرز میں کوئی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس سے میں اتفاق نہیں کرتا اور مجھے وہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں لگتی، رائٹ، تو اس کے اوپر جب میں بات کروں گا تو وہ ایک کرٹیسزم کے طور پہ وہ بات سامنے آئے گی. اب میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ سوسائٹیز پہ ایک نیگیٹو افیکٹ ڈال رہا ہے نا. تو چکر یہ ہے کہ جس وقت ہم کرٹیسائز کرتے ہیں کسی بھی ریلیجن کو، کیونکہ ریلیجن جو ہے وہ صرف ایک آئیڈیالوجی ہے، اور آئیڈیالوجی از اوپن ٹو اینی سورٹ آف کرٹیسزم، کسی بھی لیول کی، رائٹ، جو آپ کے اسکرپچرز میں رکھا ہوا ہے. ہم خود نہیں بنا کے اس کو پیش کر رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اویئرنیس پھیلائیں لوگوں کے اندر اور اپنا جو پوائنٹ ہے وہ سامنے رکھیں. لیکن دوسری طرف سے کیا ہوتا ہے کہ سر تن سے جدا کے نعرے لگ جاتے ہیں، اور پھر جب آپ بلاسمی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک لائن ڈرا کرنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں کہ انہوں نے بلاسمی لاز جو ہیں وہ ختم کر دیے ہیں، کیونکہ بلاسمی لاز جو ہیں وہ ہیومینٹی کے لیے اچھے نہیں ہیں، وہ ایک اچھی سویلائز سوسائٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہیومینٹی از ابو ریلیجن. تو اگر کوئی اسے کرٹیسائز کرتا ہے تو وہ اس کا رائٹ ہے. اب اس کے مقابلے میں اگر آپ اس کو سر تن سے جدا کے جب نعرے لگا ہوا ہوگے تو پھر وہ بات جو ہے وہ غلط ہے. عامر بھائی یہ نا ایک بالکل بیسک نیڈ ہے. اگر ہم پولیٹیکل پرسپیکٹیو سے دیکھیں نا، اگر ہم لیٹس سپوز اگر عمران خان کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں تو یہ نیچرل ہے کہ 10 لوگ اگر بیٹھے ہیں تو سب کی رائے ڈیفرنٹ ہوگی. یہی اپروچ ریلیجن میں بھی ہوتی ہے کہ ریلیجن میں بھی ہر انسان کی رائے جو وہ سیم نہیں ہو سکتی. ہر انسان کی آئیڈیالوجی، ایون آپ کا جو، اگر آپ ایک آئیڈیالوجی پہ بلیو بھی کرتے ہیں نا تو آپ کس لیول پہ جا کے کرتے ہیں یا آپ کا اگریشن لیول کہاں تک ہے. جیسے آپ ہے تو میں آپ کو سنتا ہوں، آپ بہت ساری چیزوں کو خود بھی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ بعض چیزیں نیگیٹو ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو وہ بالکل نیگیٹو سننے کو تیار نہیں ہوتے.
تو آپ ہر انسان کا ایک لیول ہوتا ہے سوچ کا کہ آپ کہاں تک جا کے چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک ریلیجن کے معاملے میں بھی یہی اپروچ اختیار کی جاتی ہے کہ 10-12 لوگ بیٹھے ہیں تو سبھی کی رائے ڈیفرنٹ ہوگی. ان 10-12 میں سے 1 2 3 4 ایسے ضرور ہوں گے جو اس آئیڈیالوجی سے اتفاق نہیں رکھتے, جو بالکل ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ رکھتے ہوں گے. تو ضرورت اس فلیکسیبلٹی کی ہے کہ آپ سب کو سنیں اور سب کی رائے کا احترام کریں. یہ بھی ہو جائے تو یہ بھی کافی ہے سوسائٹی میں, ایک پیسفل سوسائٹی کے لیے. ہاں جی, نصیر جی آپ نا بڑے اچھے انسان بھی لگ رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے کبھی سنا نہیں ہے, لیکن جس حساب سے آپ نے بات کری مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ریلیجن کو بھی اچھے سے سمجھتے ہیں اور اچھے انسان بھی لگ رہے ہیں. لیکن مجھے نا صرف اگر آپ بتا سکیں کہ ایک انسان کو ریلیجن کی ضرورت کیوں ہے. لائک ایک بچہ پیدا ہوا, اس کو ریلیجن کوئی نہ کوئی بھی, مے بی مسلم رائٹ, کچھ نہ کوئی ریلیجن کیوں چاہیے اس کو. اگر آپ اس پہ تھوڑا سا وہ کر سکیں کہ ہمیں انسانوں کو کیوں چاہیے یہ ریلیجن. چلیں ہم, میرا خیال ہے آپ کا کوشچن بہت اچھا ہے, آئی ریئلی لائک اٹ. اور میرا خیال ہے میں اس کا آنسر پہلے دے دیتا ہوں اور پھر ہم عامر بھائی سے اور بیان بھی بیٹھی ہوئے جو مسلمان ہیں وہ بھی اس کا آپ کو آنسر دے دیں گے. تو میرے سے اگر آپ کوشچن پوچھیں کہ ریلیجن کیوں ضروری ہے, تو میں تو بالکل نہیں سمجھتا کہ ریلیجن ضروری ہے ایک انسان کی لائف میں. ابھی ہماری سوسائٹیز جو ہیں, ہماری جو سویلائز سوسائٹیز ہیں, وہ اتنی ڈیولپ ہو چکی ہیں کہ ریلیجن کی اس میں نہ تو کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی جگہ ہے. اب میں اپنی بات کر لیتا ہوں. میں ایک پاکستان میں لاہور میں پیدا ہوا اور ایک سنی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا, اور میں 21 سال تک جو ہے وہ ایک مسلمان تھا. اس کے بعد میں نے کافی پڑھائی کی, کوئی 6 سال جو ہے میں اسلام کے بارے میں پڑھتا رہا, اور پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے اسلام چھوڑ دینا ہے, اور میں نے چھوڑ دیا. اس دن کے بعد سے آج تک مجھے کوئی ایسا کوئی میں چیز کوئی مس کرتا ہوں یا مجھے کوئی ضرورت ہے کسی ریلیجن کی مجھے کچھ بھی سکھانے کی. میرے پاس ہیومن رائٹس ہیں, میرے پاس سول رائٹس ہیں, میرے پاس وومن رائٹس ہیں, میرے پاس اپنی سوسائٹی کے بنائے ہوئے نارمز ہیں, میرے اندر انٹرنل مورل کمپس ہے جو مجھے بتاتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. میں مورالٹی جو ہے وہ اپنے اندر سے لیتا ہوں اور اپنے ارد گرد کے جو گائیڈ لائنز ہیں ان سے لیتا ہوں. میں ایک باپ بھی ہوں, میرے 2 بچے بھی ہیں, اور ان کی جو پرورش ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کسی ریلیجن کو فالو نہیں کرتے, اور وہ بالکل ایک نارمل سوسائٹی میں ایک کلچرلی جو ہے وہ پاکستانی بھی ہیں, اور ان کی ماں جو ہے وہ مسلمان ہے. تو وہ جو آپ کی ایونٹس ہوتے ہیں جیسے عید ہو گئی یا محرم ہو گیا یا نماز پڑھنی ہوگی یا ختم ہو گیا, وہ اٹینڈ بھی کر لیتے ہیں, لیکن ایز سچ وہ کوئی ریلیجن فالو نہیں کرتے یا وہ کسی ہائر پاور میں بلیو نہیں کرتے, اور وہ نہیں سمجھتے کہ ان کا کوئی گاڈ ہے. تو ان کو دیکھتے ہوئے بھی بڑے وہ اچھے ہیں, مطلب اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے بچے ہیں, پر ان کو دیکھتے ہوئے بھی مجھے 100% یہ پکا شور ہے کہ ان کو بھی زندگی میں ریلیجن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بٹ دین اگین آئی ایم این ایتھیسٹ, ایگنوسٹک ایتھیسٹ, آئی ایم این ایکس مسلم. تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. I'm pretty sure عامر کا اور بیان کا اس سے ڈفرینٹ ہوگا, تو I'll let them speak. آپ کا آنسر. I can go first. میرے لیے تو, یا اگر میرے لیے چلیں چھوڑیں, اگر انسان کو کیوں ضرورت ہوتی ہے ریلیجن کی, تو میرا خیال ہے انسان کو کیوں ضرورت ہوتی ہے ریلیجن کی, تو میرا Did you disconnect him? یہ کیا ہوا؟ اچھا, تو میرا خیال ہے ریلیجن از نیڈ. I know, I must, that was funny. For many different reasons. کچھ لوگوں کے لیے it provides a guidance around a sense of right and wrong. Morals کے لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ religion provides morals and guidelines. اب میں سمجھتی ہوں religion لوگوں کو culturally connect کرتا ہے, communities connect کرتا ہے. اوور آل ریلیجن ہوپ دیتا ہے, فیتھ گیوز یو ہوپ وین یو ہیو چلڈرن. اینڈ میرے لیے تو جب میرے بچے بیمار ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ پریشانی کا وقت میرے لیے اور کوئی نہیں ہوتا. تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں, اٹ گیوز می ہوپ, اٹ گیوز می پیس. میں
मौला का नाम लेती हूँ, इट मेक्स मी फील गुड। उससे मेरी बचपन की यादें अटैच्ड हैं, मजलिस की यादें अटैच्ड हैं, नोहों की आवाज़ पे मुझे रोना आता है। ये सब मेरे लिए, मैं एक शायरा हूँ तो मेरे लिए प्लीज़ लॉजिक शायद इतना ज़रूरी नहीं है जितनी फीलिंग्स। तो मेरे लिए रिलीजन इज़ दैट एंड एवरीथिंग एल्स। जी आमिर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बारी क्योंकि काफ़ी देर के बाद आई है, तो मैंने एक दो पॉइंट पहले वाला जो अहमद भाई ने कहा है मैं उसको टच करना चाहता हूँ कि असूली तौर पर क्रिटिसिज्म में और गालम गलोच में और तौहीन में बड़ा फ़र्क है। ये नहीं है कि आप असूली तौर पर किसी से इख्तलाफ नहीं कर सकते, हर बंदे को हक़ है, वो किसी मज़हब को छोड़ भी सकता है। अगर उसको लगता है कि ये सही नहीं है तो वो छोड़ सकता है, उसने छोड़ा है तो ठीक है। लेकिन ये जो बात अब कर रहे हैं ना ह्यूमैनिटेरियन की, असल बात यह है कि ये सारा इंसानियत का जो मज़हब, जो नया बिल्कुल लेटेस्ट मज़हब है, ये सारा मज़हब से ही निकला है। ये जो नया आइडिया है ना इंसानियत वाला, ये भी मज़हब ने ही दिया है। और मज़हब ने उस वक़्त इंसानियत का सबक सिखाया था या सबक दिया था जब इंसान पत्थर के दौर में ज़िंदगी गुजारा करता था ना, तब भी तमाम मज़ाहब की, मतलब कोई भी, मैं किसी एक मज़हब को भी नहीं कह सकता कि वो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। तमाम मज़ाहब की तालीम इंसानियत के ही हक़ में थी। तो इंसान ने वहीं से, ये अब ऐसे ही है जैसे किसी आप माखज़ से कोई चीज़ लेकर उसको चाहते हैं कि बंद कर दें, यानी किसी दरिया से आपने पानी भर लिया, अपनी टैंकी भर ली है, तो अब आप सोचें कि अब इसकी दरिया की ज़रूरत नहीं रही है, अब हमारे घर में पानी काफ़ी, हम इसी से गुजारा कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जो लोग समझते हैं कि मज़हब की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह के दो तीन ये दो बंदों ने बात की है कि मज़हब के बगैर भी मैं बिल्कुल कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ, तो ये आपकी अपनी फीलिंग है, हमारी अपनी फीलिंग है। मेरी नज़र में तो मज़हब ऐसे ही है जैसे फितरती तौर पर, जिस तरह ये कोई सिस्टर बात कर रही है ना कि फीलिंग होती है बच्चे के लिए उसके वालदैन की, ऐसे ही मज़हब के लिए इंसान के दिल में ऐसे ही मकनातीस सा लगा हुआ होता है और उसके बगैर जिया नहीं जा सकता। जिस तरह से बंदा अपने बच्चों के मुतल्लक वो मकनातीस उसको खींचता है ना, हत्ता कि जो जानवर हैं वो भी बच्चों के बारे में ऐसे सेंसिटिव होते हैं कि बंदा देखकर हैरान होता है कि किसने मकनातीस इनके दिल के अंदर लगाया है। कोई तो ताकत है जिसने इनके दिल में ऐसा मकनातीस लगाया है कि एक गाय भी जब बच्चा देती है तो एक बेशऊर सा जानवर है लेकिन वो भागता हुआ अपने बच्चे के पीछे आता है, आप बच्चा उठाएं वो पीछे, तो एक मकनातीस है जो लगा हुआ है। ऐसे इंसान की नेचर में मज़हब मौजूद है। ये खिलाफ फितरत बात है जो लोग सोचते हैं कि मज़हब के बगैर हम कंफर्टेबल फील करते हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सच बोलना सीख लें, अपना इंट्रोडक्शन सही करवाना सीख लें, अपने आप से तो कम से कम हमें गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, अपने आप से तो झूठ नहीं हमें बोलना चाहिए, सच बोलना सीख लें, तो सबसे पहला दर्स तो यही है। इसी से इंसान आगे बढ़ता है, इसी से इंसान की ज़िंदगी, भले वो मज़हब की तरफ जाता है या बिल्कुल वो नास्तिक हो जाता है, लेकिन पहला असूल यह है कि वो सच बोलना सीखे। यही सीखेगा तो सीधा हो जाएगा, हर चीज़ उसको समझ आ जाएगी मज़हब ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी। तो अभी आपने गाय की बात की और गाय के बछड़े की बात की, वो कौन सा मज़हब फॉलो कर रही है? फितरत का जी, फितरत का जो है उसमें जो मज़हब है वो एक एडेड है ना, क्योंकि फितरत जो है वो आपके अंदर से आ रही है। अगर हम मोरालिटी की बात कर रहे हैं तो मोरालिटी जो है वो हमारे अंदर से आ रही है। और जहाँ तक मज़हब की बात की, जैसे अगर अब हम आज की सोसाइटी की बात कर लेते हैं, आप भी मुझे लग रहा है पाकिस्तान से हैं, मैं भी पाकिस्तान से हूँ, या मैं तो अभी अमेरिका में रहता हूँ। तो जो हमारे लॉज जो है ना, जो मज़हब के साथ मेरा मसला ये भी है कि अगर आप 1400 साल पुराने लॉज जो हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे ना आज के दौर में, जो आपके कुरान ने आपको शरिया बताया हुआ है, तो वो कानून जो है ना वो उस वक़्त के लिए ठीक थे 1400 साल पहले, लेकिन अब वो ठीक नहीं है। तो इसी की बेसिस पे आपके जो कानून है ना, जो आप बात कर रहे हो मज़हब की, वो आपके ऑब्सलीट हो चुके हुए हैं। सोसाइटीज़ ने उनको बैन कर दिया हुआ है, उनको अलाउ ही नहीं उनको प्रैक्टिस करना।
तो अगर उसमें ये लिखा होता कि इसमें गुंजाइश है कि मज़हब जो है वो बाकी एप्स की तरह या लॉज की तरह, ठीक है, क्योंकि मज़हब की आप जब बात करते हैं तो आप मज़हब को एब्सोल्यूट कह देते हैं कि आपके जो लॉज हैं, आपकी जो बुक है वो एब्सोल्यूट है और आखिरी वक्त तक है जब तक दुनिया कायम है, ठीक है। दुनिया के जो लॉज हैं वो ऐसे काम नहीं करते। दुनिया की जो सोसाइटीज़ हैं, दुनिया की जो मोरालिटी है वो वक्त के साथ इवॉल्व करती हैं। आपका मज़हब इवॉल्व नहीं करता, आपकी बुक इवॉल्व नहीं करती। अच्छा उस्मान भाई, मैं आपकी इजाज़त से इस बात का जवाब देना चाहूँगा जो आमिर भाई ने बात की है। मैं इनकी कुछ बातों से बिल्कुल अग्री करता हूँ। मेरा भी एक रिलीजियस बिलीव है, मैं भी एक थॉट प्रोसेस को फॉलो करता हूँ और वो है ह्यूमैनिटी। मैं ह्यूमैनिटी को एज अ रिलीजन फॉलो करता हूँ और मुझे भी लगता है, आई ऑल्सो बिलीव कि जो नेचर है, नेचर ने हमें इंसान पैदा किया है और मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है कि हम सिर्फ इंसान बन के रहें। नेचर ने मुझे इंसान पैदा किया, उसने बिल्कुल मुझे भी वैसे ही बनाया जैसे जिस प्रोसेस से जानवर गुजर के बने हैं। तो मैं कहता हूँ कि नेचर ने मुझे इंसान बनाया। अब रिलीजन ये क्लेम करता है कि हर रिलीजन इंसानियत सिखाता है। अगर तो हर रिलीजन इंसानियत सिखाता है तो फिर रिलीजन की इस बात से मैं एग्री करता हूँ और मैं यहीं तक रहना चाहता हूँ। मैं इससे आगे जाके किसी रिलीजियस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं उसकी वजह ये है कि इस बुनियाद पे जो इंसानियत की बात कर रहे हैं वही इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, वही इंसानियत में नफ़रत फैला रहे हैं, वही इंसानियत को डिवाइड कर रहे हैं और हमारे तजर्बात भी सामने हैं। हमने इस वजह से बहुत ज़्यादा तबाही देखी है। तो मैं तो हमेशा इस चीज़ को एज अ रिलीजन ही फॉलो करता हूँ और मैं यही कहता हूँ कि अगर ये गाय और बछड़े की बात कर रहे हैं ना, जो कि नेचर के रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो मैं भी नेचर के रूल के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ कि नेचर ने मुझे बिल्कुल वैसे ही पैदा किया जैसे एक मुसलमान घराने में बच्चा पैदा होता है, एक क्रिश्चियन घराने में, एक हिंदू घराने में। तो मैं तो नेचर के बिल्कुल साथ चल रहा हूँ। लेकिन जो बाकी मज़ाहिब हैं वो नेचर के अगेंस्ट चल रहे हैं, वो आर्टिफिशियल है और आर्टिफिशियली चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जा रही है और जिस वजह से मसाइल आ रहे हैं। अब वो जो आर्टिफिशियल जो बनाए गए हैं आइडियोलॉजीज़ या आइडियाज़, उनके अंदर जो सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स है ना, वो मसाइल पैदा कर रहा है क्योंकि जो जिस पे भी बिलीव करता है वो ख़ुद को उससे मुंसलिक होने पे सुपीरियर समझता है और वहाँ से इश्यूज़ पैदा होते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम ह्यूमैनिटी को एज अ रिलीजन फॉलो करें तो इस बुनियाद पे जितने भी मसाइल हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। Well said, humanitarian. हाँ जी, मैं ये ऐड करूंगा थोड़ा सा। जो बयान जी ने कहा ना, आई 100% एग्री विद दैट कि जब हम ना जो मेरा ओपिनियन है जिससे रिलीजन कहाँ जिंदगी में हेल्पफुल है। जिंदगी में हर किसी की जहाँ पर, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि आपका बच्चा बीमार है, यू आर गिविंग द मेडिसिन, सब कुछ कर रहे हो लेकिन यू आर हेल्पलेस, राइट। उसमें अगर आपको लगे कि मे बी हो ना हो, लेकिन इट्स साइकोलॉजिकली कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, देयर इज सम अदर पावर दैट हैज द थिंग एंड दैट पावर इज लुकिंग आफ्टर अस, तो अपने दिल को वो कह लो सुकून मिलता है, या मतलब कि थोड़ा सा किसी भी जब अनफॉर्चुनेट, मतलब कि और भी बहुत जिंदगी में अनफॉर्चुनेट चीजें हो सकती हैं, उस समय अगर आप ये कर लो कि मेरा इसमें कुछ नहीं है, आई हैव लिमिटेड पावर, समथिंग एज हैज मोर पावर्स, एंड वो पावर जो कर रही है वो सही कर रही है और उसको यही मंजूर था या कुछ भी है, तो यू कैन टेल योर सेल्फ, एंड मतलब कि वो जो मतलब कि आपको उसको बियर करना आसान है, उस दौर से थोड़ा आसान हो जाता है। देयर आर सम टाइम्स दैट इट्स समथिंग टोटली रॉन्ग, राइट, जो आप बिल्कुल नहीं चाहते होते, कुछ ऐसा हो जाए, उस समय भी अगर आपको लगता है कि देयर इज समथिंग एज देयर दैट इज लुकिंग आफ्टर, ये जो सब कुछ है उन सब के लिए अच्छा है, इंडिविजुअली अच्छा है। लेकिन इस रिलीजन से मुझे प्रॉब्लम ये है, इंडिविजुअली अच्छा है, एज ए कम्युनिटी इज नॉट गुड। कम्युनिटी का मतलब कि जितनी भी ये जो लड़ाइयाँ कितने सालों से होती आ रही हैं, सबको लगता है कि whatever they believe in is somehow
is the only truth. اور یہ صرف مطلب کہ یہ جو اگنورنس ہے یہ صرف ایک کمیونٹی یا ایک ریلیجن میں نہیں ہے, سبھی میں یہی ہے کہ ہمارا جو ہے وہی اچھا ہے اور مطلب کہ دوسروں والا اچھا نہیں ہے. اور اس نے کتنے ہزاروں سالوں سے اتنی جو وہ کری ہے, اس کے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو پازیٹیوٹی ریلیجن سے آتی ہے, مے بی جو نیگیٹیوٹی ہے دیٹ از وے مور دین دا پازیٹیوٹی اٹ برنگس. لائک ہم سب ساؤتھ ایشیا سب کانٹیننٹ سے بیٹھے ہیں, 47 میں کچھ جو کتنا کچھ ہوا, رائٹ, اس کے بعد بھی دونوں طرف جو کچھ ہو رہا ہے, lot of that can be attributed to religion. وہ ہے کہ اگر تو ہے اٹس اے انڈیویجول تھنگ کہ آپ کو اپنا خدا, آپ کو اپنا بھگوان, آپ کو آپ کا رب, جس سے آپ انڈیویجولی گھر میں بیٹھ کے مطلب کہ دیٹ از آئی تھنک دیٹس اے ایبسولوٹلی ویری گڈ تھنگ. پر جب جیسے ہی ہم اس کو ایز اے کمیونل یا مطلب کہ ایسے آؤٹ سائڈ آف دیٹ کہ بھئی ہمارا ہی ہے جو وہی اچھا ہے, یا مطلب کہ جتنے اور جو بری چیزیں ہیں somehow I do not know کہ کیسے ہو سکتا ہے. پر it's a again میرا پوائنٹ وہی ہے, individually good thing, as a society bad thing. I don't know if you guys have thoughts on that. ہاں میں اس کو آپ کو میں ایگری کروں گا. اسی لیے جب ہم ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں تو میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ ہر کسی کو جو ہے وہ مذہب چھوڑ دینا چاہیے, رائٹ, کیونکہ ایتھیزم میں تو ایتھیسٹ جو ہے وہ تبلیغ تو کرتے نہیں ہیں. یہ ایک انڈیویجول آپ کا چوائس ہے. اور جیسے آپ نے بات کی, مجھے بڑی پیاری بات آپ کی لگی کہ ریلیجن جو ہے وہ انڈیویجول ہو ہی تو وہ ٹھیک ہے. اور میں 100% آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے جتنا مرضی آپ نے ریلیجن فالو کرنا ہے آپ کریں, لیکن جب آپ اس کو دوسروں پہ تھوپنا چاہتے ہیں نا, جیسے آپ نے بات کی کہ بچہ بیمار ہے, تو بچے تو میرے بھی بیمار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو لیکن چونکہ میں کسی ہائر پاور میں بلیو نہیں کرتا, تو میرا جو مائنڈ ہے یا میرا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ دعا کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. میں بڑا کمفرٹیبلی جو ہے وہ ڈاکٹرز پہ بھروسہ کرتا ہوں, میڈیکل ٹریٹمنٹ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں, اور آگے جو اس کے ریزلٹس نکلتے ہیں وہ میں مان لیتا ہوں. اس کا نہ میں کوئی قصوروار کسی ہائر پاور کو ٹھہراتا ہوں یا وہ میرے ذہن میں بھی نہیں آتی. لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم سب کو اپنا مذہب جو ہے اپنے گھر میں کرنا چاہیے, اور اس کی تبلیغ کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں مذہب کو بلیو نہیں کرتا یا میں مذہب میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, تو کسی کو میرے اوپر تھوپنا نہیں چاہیے. I totally agree with you. And I think religion or spirituality is a very personal thing. And it has nothing to do with other people. In fact, it has nothing to do with your children. And your children, once they're adults, you have no business in it either. So, but you do have a business in humanity. So, ye zaruri hai to raise good humans. To me, my first job is to raise good humans, good insan. If I'm able to do that, that's my top priority. Not good Muslims, because I think that once they are good humans, they're automatically, they can choose to go whichever way they want. And it doesn't bother me. But again, that's very personal, right? Just like, yeah, بالکل بہت بالکل. personal چیز ہے, بالکل. عامر بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں میں اصل میں یہ لاسٹ کمنٹ کروں گا کیونکہ میں جاب پہ ہوں, تو بس میں نے سن لی آپ کی باتیں. اصل گزارش یہ ہے کہ انسانیت نام کا یا ایتھزم نام کا کوئی مذہب دنیا میں نہیں ہے. یہ جو کچھ ہے یہ اینٹی اسلام ہے, معذرت کے ساتھ. دیکھیں نا, ابھی 100-150 سال پہلے کچھ لوگوں نے مذہب کا اعلان کیا, نئے آئیڈیاز کا اعلان کیا. اس سے پہلے 500 سال پہلے ہندوستان کے صوبہ پنجاب میں وہاں ایک بندے نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی. پھر 1400 سال پہلے اسلام, پھر اس سے پہلے 2000 سال پہلے ایک اور مذہب تھا, پھر اس سے بھی پیچھے ایک اور مذہب, پھر اس سے بھی پیچھے ایک اور مذہب. ان سارے 6-7 مذاہب میں سے صرف ایک کو بیچ میں چن کر ہم کہتے ہیں کہ اس کے جو آئیڈیاز ہیں وہ میرے ذہن پر فٹ نہیں آتے ہیں, اس کے جو نظریات ہیں ان کو میں درست نہیں سمجھتا. تو اصل میں یہ اینٹی اسلام ایک بات ہے, اور اینٹی اسلام یہ جتنے بھی باتیں ہوتی ہیں نا مذہب انسانیت کے نام پر یا ایتھزم کے نام پر, بنیادی طور پر یہ صرف اور صرف اسلام کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہے. معذرت کے ساتھ اگر آپ کو برا لگے, نہیں برا لگے, لیکن آپ کی نا کوئی بات کی کوئی سینس نہیں بن رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو ایتھیسٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟
میں نے عرض کیا ہے کہ میں آپ سے کوئی جھگڑا نہیں چاہتا. ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ جس طرح سے چاہے. جھگڑا آپ سے کوئی بھی نہیں کر رہا. میں نے بڑی کلیئر ورڈز میں کہا ہے اور ساروں نے کہا ہے کہ یہ ایک عثمان بھائی میں ان کو جواب دے دوں, میں ان کی بات سمجھ گیا ہوں, میں ان کو جانتا ہوں, میرے پرانے دوست ہیں, میں آپ کی اجازت ہو تو دے دوں جواب. جی دے لیں. جی بہت شکریہ. عامر بھائی دیکھیں یہ کانسیپٹ تو بالکل غلط ہے. اب ہندوازم میں بھی ایتھیسٹ ہیں, اب سکھزم میں بھی ہیں, کرسچینٹی میں بھی ہیں, جوش ریلیجن میں بھی ہیں, تو وہ تو اینٹی اسلام نہیں ہے نا, اینٹی ریلیجن بھی ہوتے ہیں. اب میں اپنا پرسپیکٹیو آپ سے شیئر کروں گا. میں اینٹی نیشنلزم بھی ہوں اور اینٹی ریلیجن بھی ہوں. اب آپ کا کنسرن یہ ہے کہ وی ٹاک موسٹ آف دا ٹائم اباؤٹ اسلام. وائی؟ بیکاز وی ہیو اے ڈائریکٹ ایسوسیشن ود دیٹ ریلیجن. ہم اگر نیشنلزم پہ بھی میں بات کروں گا تو میں سب سے پہلے پاکستان کی ہی بات کروں گا, بیکاز میں وہاں سے بلانگ کرتا ہوں. تو اسی طرح اگر ہم اسکن کلر کے ٹاپک پہ بھی بات کریں تو ہم اپنی اسکن کلر سے سٹارٹ کریں گے, دین اسے ہم ایسا ایسا آگے لیتے جائیں گے. تو اگر میں کرسچن بھی ہوتا تو میں سب سے زیادہ کرسچینٹی پہ بات کرتا, بیکاز میری ڈائریکٹ ایسوسیشن ہے اس کے ساتھ. تو ایتھیزم اب یورپ کے اندر آپ اف آئی ایم ناٹ رانگ مجھے لگتا ہے آپ یورپ میں ہی رہتے ہیں, تو آپ جس کنٹری میں بھی رہتے ہوں گے وہاں پہ جتنے بھی ایتھیسٹ ہوئے ہوں گے, اب جرمنی میں 88% ہے ایتھیزم کو جو فالو کرتے ہیں. ایتھیزم کوئی ریلیجن تو نہیں ہے, نہ ہیومینٹی بھی کوئی ریلیجن نہیں ہے, بٹ آبویسلی وی آل آر ہیومنس. اور جو ایتھیزم ہے وہ جو عقائد ہوتے ہیں مذہب کے, جو بلیف سسٹم ہوتا ہے وہ اس کو فالو نہیں کرتا, بیکاز وہ اسے لاجیکل نہیں لگتا. لیکن یہ اٹ سیلف کوئی الگ سے ریلیجن نہیں ہے. تو ہمارا کنسرن جو ہے نا وہ انسانیت ہی ہوتا ہے, اور انسانیت کے راستے میں جو حائل رکاوٹیں ہوتی ہیں نا ہم ان پہ بات کرتے ہیں. اور ہمارے نزدیک اس میں سے سب سے جو بڑی رکاوٹیں ہیں وہ ہیں مذہب اور نیشنلزم. اب مذہب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو باقی مذاہب ہیں وہ الٹیمیٹلی کافی حد تک گرو کیے ہیں. آپ کرسچینٹی کی اگر اگزامپل لیں تو انہوں نے بھی بہت سارے لاز ہیں جو چینجز کیے ہیں. چرچ کو جو ہے وہ پولیٹکس سے باہر کیا ہے, اسے چرچ کی حد تک محدود کیا ہے. تو اسی طرح ہم ریلیجن کو کہتے ہیں آپ پریکٹس کریں, فالو کریں, اپنے گھر میں کریں, لیکن اس سے کسی اور کی لائف متاثر نہیں ہونی چاہیے. جیسے آپ اسلام میں یا پاکستان ہماری جیسے سب کانٹیننٹ میں خاص طور پہ جو مسلمز ہیں وہ LGBT یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے بہت خلاف ہیں. تو میں تو اس کے خلاف نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ کہ میں اسے غلط سمجھوں یا صحیح سمجھوں وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو. اگر اس سے میری لائف متاثر نہیں ہو رہی تو وہ میرے لیے تو خطرناک نہیں ہے. میں جرمنی میں رہتا ہوں, یہاں پہ لوگ ایتھیزم کو فالو بھی کرتے ہیں, یہاں پہ لوگ جو پوک ہے وہ بھی کھاتے ہیں, لوگ شراب بھی پیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. بٹ میں سائیکولوجیکلی کتنا اسٹرانگ ہوں, مجھے وہ کس طرح سے امپیکٹ کر رہا ہے. میں 31 سال کا ہوں, میں نے آج تک سگریٹ بھی نہیں پی, اور میں ایک ویسٹرن سوسائٹی میں رہتا ہوں جہاں پہ آپ لوگوں کے نزدیک بہت ساری برائیاں, لیکن وہ برائیاں مجھے تو کچھ نہیں کہہ رہی نا. اگر کوئی برائی بھی کر رہا ہے آپ کے نزدیک تو وہ اپنے گھر پہ کر رہا ہے, وہ اس کی پرسنل لائف ہے. اور میں کون ہوتا ہوں کسی کو یہ گائیڈ کرنے والا, یہ ڈکٹیٹ کرنے والا کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہو اور میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہوں. اگر میں غلط ہوں نا, اگر میں صحیح ہوں تو میں بھی کسی اور کے نزدیک غلط ہوں, بیکاز ہر کسی کا جو صحیح غلط کا کرائٹیریا ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو کوئی بھی کسی کے کرائٹیریا پہ پورا نہیں اتر سکتا. تو اس کا الٹیمیٹ سولوشن یہی ہوتا ہے کہ آپ سب کی رسپیکٹ کریں, جو جہاں بھی ہے اسے غلط مت کہیں, کیونکہ ہر کوئی کسی نہ کسی کے نزدیک غلط ہے. تو اگر جب ہم اس چیز کو ایک اگریشن کی صورت میں لے کے چلتے ہیں تو وہاں پہ پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور اس میں تھوڑا ایڈ کر دوں کہ اس وقت کوئی 1000 لائف چل رہی ہوگی جو اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہوگی, ٹھیک ہے. اسی طرح باقی مذہب بھی اپنی تبلیغ کرتے ہیں. آپ کبھی بھی ہم میں سے کسی کو وہاں پہ نہیں دیکھو گے کہ جا کے کہتے ہوئے کہ آپ اینٹائی ایتھیسٹ بات کر رہے ہو, رائٹ. کیونکہ ہم ایک پرسنل فریڈم کو سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس رائٹ ہے اپنے ریلیجن کو اپنی مرضی سے فالو کرنے کا. ہم وہ آپ سے آپ کا رائٹ کبھی بھی چھیننا نہیں چاہتے, وہ آپ کا رائٹ ہے, یہ
वही राइट हम भी मांगते हैं कि अगर हम फॉलो नहीं करना चाहते तो आप प्लीज़ आके हमें एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम जो है उस तरह के नाम से ना बुलाएं, क्योंकि हम वो काम नहीं कर रहे। लेकिन हम रिलीजन फॉलो नहीं करते, और जैसे हज़ार मैंने लाइव्स की बात की, उस पर आप हम कभी भी नहीं देखोगे कि हमें कोई इतराज़ भी होगा कि आप लोग इस्लाम की बात क्यों करते हो। आपने करनी आप करो, लेकिन हम जो हैं वो बात करेंगे। एथियज़म, जैसे आपको बताया, आपने कहा एथियज़म एक रिलीजन है, तो एथियज़म कोई रिलीजन नहीं है। लेकिन ये एक थियस बंदे को ना, जो मजहबी बंदा आता है, उसको समझने में मुश्किल लगती है। एथियस जो होता है ना, वो सिर्फ सिंपल है, मैं डिनाई करता हूँ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सुपर पावर, कि शायद मे बी कोई एग्जिस्ट करता हो, लेकिन जो एग्जिस्ट करता है वो ना अल्लाह है, ना राम है, ना जीसस है, ना जूडिज्म का मोसेस है, ना ही वो कृष्णा है, ना ही वो बुद्धा है, राइट। मैं सारों को डिनाई करता हूँ, और यही बस एथियज्म है, इसके आगे कुछ नहीं है। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि हम एज अ ह्यूमैनिटेरियन हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, और आप अगर पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें तो वहाँ पे ह्यूमैनिटी के खिलाफ, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट बहुत कुछ हो रहा है। आप ना तो बात कर सकते हैं, ना आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। उस्मान भाई ने अभी कुछ देर पहले एक वाकया शेयर किया था पाकिस्तान में, अभी कुछ दिन पहले या शायद मार्च में, दो बच्चे थे, उनकी आपस पर्सनल चैट हो रही थी ना व्हाट्सएप पे, तो उनको पर्सनल चैट की बेस पे उनको उनके ऊपर ब्लास्फेमी लॉज लगा के उनको सजाए मौत दे दी गई है। तो आई थिंक इख्तलाफ जो है पाकिस्तान में 3000 से ज़्यादा, कल उस्मान भाई ने डाटा शेयर किया था कि 3000 लोगों पे सिर्फ इस बात पे सजाए मौत दे दी गई है या ब्लास्फेमी के लॉज लगा दिए गए, क्योंकि वो एक ऐसी बात कर रहे थे जो आपको पसंद नहीं आई। इसी तरह 130 उस्मान भाई आपने बताए थे लोगों को सड़कों पे ही मार मार के कत्ल कर दिया गया था इस बात पे, बिकॉज वो आपकी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं करते थे। तो मैं तो ह्यूमैनिटी की बात करता हूँ, मैं तो कभी भी नहीं कहता कि आप रिलीजन को फॉलो ना करें, आप रिलीजन को भी फॉलो करें, नेशनलिज्म को भी फॉलो करें, लेकिन इतना फॉलो मत करें कि वो आपको नफरत पे मजबूर कर दे, या इस बुनियाद पे कि क्योंकि आप खुद को सुपीरियर डिक्लेयर करते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपको नफरत की तरफ ले जाता है, बिकॉज आप अपने आप में इतने ज़्यादा गुम हो गए हैं कि आपको उसके बाहर दुनिया में कुछ और नज़र नहीं आता। एक छोटा सा सर्कल है तो उसके बाहर भी दुनिया है, उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि इस्लाम इज वन ऑफ द रिलीजन अमंग 3,000 or 4,000 रिलीजन। अहमद भाई, बस मैं आखिरी बार ये इजाज़त ले रहा हूँ बात करने की। गुजारिश ये है, आप एथिस्ट हैं ही नहीं, आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आपको मैंने देखा ही नहीं, ना एथिस्ट देखा है, ना मैंने आप में वो चीज़ें देखी हैं। बल्कि जिस तरह मैंने सबसे पहली बात कही है वो ये है कि जब इंसान सच बोलता है तो जो सही एथिस्ट होता है ना, वो है ही वो जो सच बोलता है और बिल्कुल सच्ची बात करता है, खरी बात करता है, अपना इंट्रोडक्शन सही करवाता है अपनी बात में। वो जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, आपके कुछ सवालात हैं, मैं जो समझा हूँ ना, आपके कुछ ज़हन में सवालात हैं जो जवाब नहीं दिए गए सही तरह से। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हर इंसान में गलती होती है, हम में भी गलतियाँ मौजूद हैं। आपने हमें सुना है, आप तशरीफ़ लाया करें वहाँ पर, और जो गलतियाँ हम में मौजूद हैं हम उनको खुद आपके सामने कुशादा दिली से तस्लीम करेंगे कि हाँ, हमारे रवैये में, हमारी गुफ्तगू में ये गलतियाँ मौजूद हैं। लेकिन आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप एथिस्ट नहीं हैं। आप और हर वो बंदा जो जिस तरह से आप सोचते हैं वो इनकार कर ही नहीं सकता मजहब का इनकार करना नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरह मैंने पहली बात, एक जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हुआ हूँ, इस तरह के हजारों लोग मैं जानता हूँ जो हम रिलीजन को डिनाई करते हैं। आप कैसे, यही मैं आप मुझे कैसे कर रहा हूँ कि आप मेरे दिमाग को तो पढ़ नहीं सकते, आप मेरे दिमाग में बैठे भी नहीं हैं, लेकिन जो आपका रिलीजियस बिलीव है ना, जैसे आप आए ना, आपने कहा कि मुसलमान हूँ, तो मैं आपकी इज्जत करता हूँ कि आप मुसलमान हैं। आपने कहा जी मैं अपना दीन फॉलो करता हूँ, मैंने कोई आप पे पर्सनल अटैक नहीं किया। आप उस वक्त से बैठे हुए जो है वो हमें झूठा करार दे रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। ओ भाई, मैं एथियस्ट हूँ, मेरा कोई रिलीजन नहीं है, इसमें इतनी कौन सी मुश्किल बात है? मैंने किसी को झूठा करार दिया अहमद साहब? नहीं, आप यही कह रहे हैं ना, जो बंदा सच बोलता है वो एथियस्ट हो ही नहीं सकता। अहमद साहब सच बोलते हैं, मैंने इनके मुंह से सच सुना है, एक बात। दूसरा ये कि इनके मुंह से मैंने
एंटी इस्लाम बात कोई नहीं सुनी, इनके मुंह से मैंने सिर्फ सवालात सुने हैं और वो सवालात ये इनका एंटी हक क्या करें। इस्लाम जो है वो आप क्या डिफाइन कर रहे हैं कि एंटी इस्लाम नहीं क्या चीज उस्मान है? भाई, मैंने आपको एक दफा कहा कि आप इस्लाम छोड़ दें, आप बताएं जरा। नहीं, आप गुस्सा ना करें नहीं, मोहतरम, मैंने आपको नहीं, कहा मैंने है। आपको सिंपल सी बात पूछी, क्या मैंने आपको एक दफा भी कहा कि आप इस्लाम छोड़ दें? नहीं, आप कहें भी तो मैंने कोई आपके कहने पर छोड़ देना है। और ना ही मैं कहने किसी से को क्या कहता फर्क हूँ पड़ता भाई है, मेरा कहने में। अच्छा मेरा मसला उस्मान ही भाई, कोई नहीं उस्मान है भाई वो जिसने अच्छे नोट पे बात कर रहे हैं। नहीं अच्छे तो नोट की बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रही कि ये बैठे हुए इनको एथियज्म के बारे में पता नहीं है और ये मुझे बैठे हुए कह रहे हैं कि कोई बंदा मजहब छोड़ नहीं सकता। ये कैसी बचगाना बात है आपकी? नहीं वो कह ये रहे हैं बात कि जो मैं कह रहा हूँ मेरे ख्याल वही में वही मजहब अहमद साहब भी कह रहे हैं जी, जी। कि ये इंसान की फितरत में है, जबिल्लत में है ये नहीं है, चीज। इससे रिलीजन फितरत में नहीं है भाई देखिए ना, मैं बताता हूँ, जिस वक्त बच्चा पैदा होता है उसके 5 मिनट के बाद उसके कान में आवाज दी जाती है, फिर उसका खतना कर दिया जाता है। अगर वो और भाईजान लड़का है- जिसके कान में आवाज नहीं दी जाती, जिसका खतना नहीं किया जाता, उसके अंदर भी मकनातीस लगा, मैंने आपको बताया है, मिसाल रिलीजन दी का है। मकनातीस नहीं लगा हुआ। वो कौन सी ताकत है? आमिर भाई आप जो ब्रेन वॉश रिलीजन है करते हो, ना ये आप बचपन से उसको ब्रेन वॉशिंग करते हो, एक बच्चे को आप ब्रेन वॉश करके ग्रूम करते हो, उसको मुसलमान बनाते हो, 7 साल 8 साल की उम्र में नमाज पढ़ाते हो। वही तो मैं 2 कह रहा हूँ ना, से असल रखवाते हो। आपका गुस्सा है इस पर, आप इस गुस्से का इजहार करें, इसको छुपाएं ना, सच बोलें। मैं यही कह रहा हूँ, सच बोलें, इस गुस्से को छुपाएं ना जिस बात पर। That is a fucking idiot asshole. You can go down and go fuck yourself. Anyway, who's the new caller? जी बोलें। ये परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये जो मसला है ना रिलीजन के अंदर कि आके अपना दीन थोपना है उन्होंने, और उन्होंने मुझे मेरी आइडियोलॉजी समझानी है कि मैं गलत कह रहा हूँ और कोई ऐसा कोई शख्स हो ही नहीं सकता जो इस्लाम ना छोड़ दे। एंड दैट इज द रीजन वी आर एक्स मुस्लिम्स। हमने छोड़ दिया हुआ है आपका दीन। लिव विद इट। I mean, I don't understand how someone can say that, but sure. This is why people turn away from it. This is why people don't like it. जी अब्दुल्ला भाई आप आए थे, खैर वो भी चले गए। अरेश आमिर भाई के पीछे आए थे। उस्मान भाई मैं तो उनकी जो आई थिंक वो यार, एक स्टिल जो एक अच्छे नोट पे बात कर रहे थे। जो एक डिस्कशन होती है ना, वो एक लॉजिक की बेस पे होती है। वो बंदा बैठा हुआ कह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये अपने आप से सच बोलें, ये मकनातीसी आपके अंदर है कि आपके अंदर रिलीजन है। आप ब्रेन वॉशिंग करते हो बच्चों की, आप पूरी जिंदगी बच्चों को इस्लाम सिखाते हो। दैट्स व्हाई व्हेन दे ग्रो अप दे बिकम मुसलमान। उसी तरह अगर वो ही सेम बच्चा आप अपने घर से उठा के एक हिंदू को दे दोगे ना, एक सनातनी को, तो वो सनातनी धर्म में हो जाएगा। उसमें कोई इस्लाम की मकनातीसी कोई पावर नहीं है। उसी बच्चे को आप जाके क्रिश्चियन के घर में छोड़ोगे जो उसको क्रिश्चियनिटी समझाएगा, उसी को बच्चे को उठा के आप बुद्धिस्ट के घर ले जाओगे, वो बुद्धिस्ट बन जाएगा। इट्स नॉट अ नेचुरल थिंग। ये बड़ी absurd चीज है। एक अडल्ट मैन जो कि यूरोप में रहता है और वो एंटी इस्लाम वो 10 दफा कह के गया है। लाइक व्हाट इज एंटी इस्लाम? आई डोंट अंडरस्टैंड जो हमारी डिस्कशंस हो रही हैं उस वक्त से। Nothing. None of it. But they have to label that anti-Islam. Yeah. Welcome, Arish. जी उस्मान भाई कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपकी काफ़ी देर से आप लोगों की डिबेट सुन रहा हूँ। जी जी अच्छी बात है, डिबेट करनी चाहिए, लेकिन हर किसी का अपना अपना एक नज़रिया होता है, एक राय होती है जिस पे वो फॉलो करता है। अभी उस्मान भाई मेरा आपसे ये एक सवाल है, इसमें आपने लिखा है कि मुस्लिम मस्ट स्टे अवे ना, तो यानी मुस्लिम ही क्यों को यानी इतना प्रेशर वो किया जाता है, यानी मुस्लिम को प्रेशर किया किया जाता है। जिस वक्त खुली डिस्कशंस होती है ना, तो उसमें मैंने यही देखा है कि जो मुसलमान होते हैं ना, जैसे ये भी भाई आए हुए थे, अब जब से हमने लाइव लगाई हुई है कोई 2-3 घंटे से, हमने तो कोई इस्लाम के बारे में कोई बात की नहीं, लेकिन वो 10 दफा कह के गए हैं कि एंटी इस्लाम है, एंटी इस्लाम। तो वो पता नहीं वो नैरेटिव